بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، ملک مظہر کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، رجیم چینج آپریشن کے کردار اس وقت لندن میں مقیم ہیں اور ایک نئی سازشی تھیوری پر کام کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے سازشی تھیوری فائنل کر دی ہے۔ سازشی تھیوری فائنل ہونے کے بعد بہت ساری خبریں باہر آ چکی ہیں، بہت سارے منصوبے بے نقاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی جو سازشی تھیوری ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے۔ اب وہ اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے اگلے مرحلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے شاید انہوں نے کچھ وقت، شاید اگلے مہینے کا انتخاب کیا ہو یا اگلے ہفتے سے یہ کام شروع ہو جائے۔ ظاہر ہے عمران خان کی مقبولیت، عوام میں اس کی بڑھتی ہوئی محبت، اور پھر 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی شب عوام کا جمع غفیر لاہور میں ایک عظیم و شان تاریخی جلسہ جو اپنے ہی جلسوں کے ریکارڈ توڑ گیا، عمران خان کے اپنے جلسوں کے ریکارڈ توڑ گیا۔ شاید تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا، باہر دور دور تک بہت سارے علاقوں تک لوگ تھے، اور ہر شہر میں اسکرین پر عمران خان کی تقریر سنی گئی۔ اس مقبولیت کو دیکھ کر دشمن، عمران خان کا مخالف اور پاکستان کو نوچنے والے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والے اور رجیم چینج آپریشن کے کردار سر جوڑ کر لندن میں اس اپنی تھیوری کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بے قرار ہیں۔ سامعین، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ تھیوری لکھنا یا تھیوری ترتیب دینا، یہ چند لوگوں کا بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں یہ ایک عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو عملی جامعہ پہنانا، یعنی کہ تھیوری کے بعد پریکٹیکل کی طرف آنا، اس کے لیے درکار وسائل، اس کے لیے درکار حالات، جو بھی چیزیں ضرورت ہیں، اس کو عملی طور پر ممکن بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جس طرح بندہ سوچ کے آتا ہے اسی طرح سے عمل نہیں ہو جاتا۔ اسی لیے اس بارے میں تھوڑا سا میں نے روشنی ڈالی ہے کہ اس کے لیے جو سامان ان لوگوں کو چاہیے، اس کے ساتھ جو ان کو فائدہ ملنا ہے یا جو ان لوگوں نے اس میں وسائل کو استعمال کرنا ہے، وہ تھوڑا میں نے ترتیب سے لکھے ہیں، آپ کے ساتھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے سازشی تھیوری لکھی ہے، ترتیب دی ہے، یا انہوں نے مشورہ کیا ہے، فائنل کیا ہے لندن کے مقیم رجیم چینج آپریشن کے کرداروں نے، اس تھیوری کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے جو پہلا ان کو ضرورت ہے سامان کی، وہ ہے وسائل کی فراوانی، یعنی دولت۔ مان لیتے ہیں دولت ان کے پاس بے پناہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان سے لوٹ کر دولت جو جمع کی ہوئی ہے لندن میں یا دوسرے ممالک میں، تو دولت کی تو ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک۔ اگلی بات کیا ہے کہ یہ تمام کردار جو اکٹھے ہوئے ہیں، جن نے سازشی تھیوری تیار کی ہے، تو کیا یہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی کرتے ہیں؟ دوسری چیز یہ آپ کو دیکھنی پڑے گی، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کے وفادار بھی ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنے اپنے مفاد پر کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پر کام کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کا مشن صرف یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے؟ جی ہاں، ان کا مشن یہ بھی ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، لیکن اگلا مشن ان کا یہ بھی ہے کہ عمران خان کے بعد اس کا فائدہ کون لے گا؟ زرداری صاحب اپنے طور پر اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں، میاں نواز شریف اپنے طور پر فائدہ لینا چاہتے ہیں، اور فضل الرحمان بھی بہت بڑا حصہ لینا چاہتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ان کو صدر پاکستان بنانے کا جھانسا دے کر استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ہے جناب اعلیٰ کار کہ اداروں میں، عدالتوں میں اور پاکستان کی سیاسی پارٹی کے اندر خاص طور پر ان کو یہ بھی کوشش ہے ان کی کہ پی ٹی آئی کے اندر ان کو اعلیٰ کار مل جائے۔ تو کیا ان کو اعلیٰ کار مل جائیں گے؟ نہیں جناب، یہ ضرور کوشش کریں گے۔ بے شک ان کو پتہ ہے کہ یہ دولت کے ذریعے سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں، لیکن ہر بندہ ہر وقت اعلیٰ کار نہیں بنتا ہے۔ عوام پاکستان کی مقبولیت دیکھ چکی ہے۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اگر آپ کبھی بھی نجی محفلوں میں بیٹھ کر یا معاشرے میں جا کر چوراہے پر کسی ایسے بندے سے جا کے ملاقات کریں جو چوری کا کام کرتا ہو، ڈکیتی کا کرتا ہو،
और उससे ये कहें कि यार मुल्क में चोरियां बहुत हो रही हैं, तो यकीनन ये कहेगा कि हाँ यार चोरियां बहुत हो रही हैं, इन चोरियों को बंद होना चाहिए। जराइम पेशा अफराद भी जराइम की दुनिया से तंग होते हैं, वो किसी मजबूरी के तहत इस फील्ड में आते हैं और इस दलदल में इस तरह घुस जाते हैं कि निकल नहीं सकते। तो इसी तरह कोई भी शख्स जल्दी से अपना ज़मीर नहीं बेचता है। तमाम लोग इन सियासतदानों लुटेरों की तरह नहीं हो सकते कि आसानी से अपना ज़मीर बेच दें और इनके आलाकार बनने पर तैयार हो जाए। हाँ, मिल जाएंगे, इनको मिलते भी रहे हैं, ऐसे आलाकार हैं भी सही, लेकिन जिस तरीके से या जिस तेज़ी से ये चाह रहे हैं ऐसा बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है मुनासिब और मौजू हालात। दूसरी तो नहीं, मतलब 4-5 पहले बातें वो बता चुका हूँ। अगली बात यह है कि मुनासिब और मौजू हालात, जिन हालात में ये काम करना चाहते हैं क्या वो हालात उस वक्त इनके लिए मौजू हो सकते हैं। इस वक्त जब इमरान खान की मकबूलियत अरूज पर है, आसमानों को छू रही है, क्या कोई ऐसा फैसला इदारे इमरान के खिलाफ दे सकते हैं? क्या इमरान खान के खिलाफ कोई भी इदारों से कोई भी अहलकार, मुलाजमीन या अफसरान इमरान खान के खिलाफ इस तरह का फैसला, इस तरह की रिपोर्ट लिख सकते हैं? क्योंकि वो देख चुके हैं कि जिन लोगों ने भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की है, रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, उन लोगों के साथ अवाम सोशल मीडिया पर किस तरह उनके साथ, पर सोशल मीडिया नहीं बल्कि आप ये भी देखें कि वो लोग ईद नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, वो लोग बड़े इज्तिमा में नहीं जा सकते, वो लोग किसी बड़े मरकज़ में नहीं जा सकते जहाँ पर उनको लोगों का सामना होता है और लोग फिर उनको इस बात के ताने देते हैं चोर होने का, चोर, गद्दार, इस तरह के उनको अवाम का रद्द अमल का सामना करना पड़ता है। और एक और चीज़, अहम चीज़ है कि अभी तक इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ प्रैक्टिकली जो फेस दूसरा है उसका मरहला शुरू नहीं किया। लंदन से लोग वापस अभी तक पाकिस्तान पहुंचे नहीं हैं, उनके राज आउट हो गए हैं। तो ये लोग क्या राजदारी से काम कर सकेंगे, राज रख सकेंगे? क्योंकि दुश्मन को, क्योंकि इन लोगों ने इमरान खान को अपना दुश्मन बना लिया है, तो दुश्मन को जब तक आप हमला करने से पहले अपने राज को राज नहीं रख सकते तो आप फिर दुश्मन पर हमले में कामयाबी नहीं हो सकते। इसलिए इन लोगों को ये बहुत बड़ा मसला रहेगा कि ये जो भी मनसूबा बनाएंगे वो मनसूबा इमरान खान तक पहुंच जाता है और इमरान खान वो मनसूबा इनका आवाम तक पहुंचा देता है, रिएक्शन शुरू हो जाता है आवाम के अंदर से और फिर इनको उस मनसूबे में नाकामी होती है। उसके बाद इन लोगों ने जो इमरान खान को मंजर से हटाने के लिए जो मनसूबे जात बनाए हैं उन पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है इनका मनसूबा कि इमरान खान पर नाजायज़ मुकदमा, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए पार्टी पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की है, ममनुआ फंडिंग का केस आ गया, इमरान खान को नोटिस दिया गया और बहुत सारी फंडिंग ममनुआ करार देकर अगला मामला इनका ये है कि इमरान खान को किसी तरीके से नाअहल कराया जाए। ये भी इनकी कोशिश है, इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। उसके बाद फिर इमरान खान को कहा जाएगा नाअहल करने के बाद कि अगर आप नवाज शरीफ के अहल होने पर एतराज़ ना करें तो आपको भी अहल किया जाएगा। लेकिन इमरान खान ये चीज़ वादे कर चुका है कि मैं कानून के मुताबिक इनके साथ कानूनी जंग लड़ूंगा। दूसरी बात, जेल में डालकर इमरान खान के साथियों को, जिस तरह डॉक्टर शाहबाज गिल को जेल में डाला गया, तशद्दुद किया जा रहा है, बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है और इमरान खान के साथियों को तोड़कर पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनका ये तजर्बा भी नाकाम हुआ है, बल्कि इससे अवाम में और ज़्यादा इश्तियाल बढ़ रहा है इस पार्टी के खिलाफ। और इस इश्तियाल का नतीजा है कि हर बाई इलेक्शन जो 17 जुलाई को हुआ या उसके बाद हो रहे हैं, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, इमरान खान इलेक्शन जीतता ही जा रहा है। इसके बाद पार्टी को तोड़कर अवाम में मकबूलियत और हिमायत को कम करना ये भी हो गया और फिर इमरान खान की किरदार खुशी की जा रही है। फैमिली सेकेंडर, ख़ानदान के अपने इमरान खान के ऊपर नाजायज़ तोशाखाना और इस तरह के मुकदमात का ढोंग रचाकर मीडिया ट्रायल करके इमरान खान को अपने सहाफ़ी एंकर्स जो इनके लिफाफी सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ करके अवामी मकबूलियत में कमी लाना, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक और बात सामने आई है जो ये डॉक्टर शाहबाज गिल से पूछते रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के दौरान कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं। इस बारे में आज इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में इजहार किया है कि ये लोग किसी तरीके से ये चाहते हैं कि इमरान खान को भी जहर दिया जाए, जिस तरह पहले इन लोगों ने डॉक्टर रिजवान और शहबाज शरीफ और हमजा के मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस के गवाहान और मुद्दईयान को, मकसूद चपरासी को, ये लोगों ने जो पॉइजन देकर
स्लो पॉइजनिंग जहर या जिससे हार्ट अटैक हो जाता है देकर उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई। ये ऐसा भी तजर्बा इमरान खान के साथ करना चाहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान का हामी और नासिर और अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे, ताकि वो पाकिस्तान के हालात जिस तरह वो कह रहा है वो उसी तरह पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सके। सामाईन, अगली वीडियो तक के लिए इतना ही काफ़ी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।